साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई साई बाबा 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। నా చర్యలు అగాధాలు. ఎవరైతే నా లీలలను మననం చేస్తూ అందులో మునిగిపోతారో వారికి జ్ఞానరత్నాలు లభిస్తాయి అని ఉద్బోధించారు శ్రీ సాయిబాబా. శ్రీ సాయి సచ్చరిత్ర సర్వము శ్రీ సాయి దివ్యలీలా ప్రబోధమే. భక్తుల అనుభవాల నేపథ్యంగా సాగే శ్రీ సాయి అగాధ తత్వసారమే. శ్రీ సాయి నోట పలికిన ప్రతి మాట సాయి భక్తులకు శృతివాక్యమే. నిరంతరం హరినామాన్ని స్మరించి
సాక్షాత్తు హరినయ్యాను అన్న శ్రీ సాయి, ఎవరైతే నిరంతరం నన్నే స్మరిస్తూ నా లీలలను మననం చేస్తారో వారు నేనుగా మారిపోతారు అని అభయాన్నిచ్చి తన స్థితిని చేరుకోగలరని, ఆ స్థితిని చేరుకునే మార్గం ఉందని స్పష్టం చేశారు. శ్రీ సాయిబాబా అభయం అక్షర సత్యమని నిరూపించిన మహామహితాత్ములు పూజ్య శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీ. శ్రీ బాబూజీ మాటల్లో సాయి తత్వం, మౌనంలో సాయి చింతన, స్మరణలో సాయి నామం, స్ఫురణలో సాయి రూపం మనసంతా నిండి హృదయంలో కొలువుదీరి ఉన్న ఆ సాయినాథుడే ఆ మహనీయుని సర్వస్వం. శ్రీ సాయి పట్ల ఎనలేని ప్రేమతో తమ ప్రతి స్పందనను సాయిలో లయించి తాదాత్మ్యం చెందిన మహాత్ములు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీ. శ్రీ బాబూజీ జీవితం సమస్తం శ్రీ సాయి భాష్యాలకు సజీవ వ్యాఖ్యానమై నిలచింది. ఆ మహాత్ముని జీవన గమనంలోని ప్రతి అడుగు శ్రీ సాయి అనే గమ్యానికి, కైవల్య పదానికి దారితీసింది. ఆ మహిమాన్వితుని అడుగుజాడలే సాయి పదమనే ఆనంద మార్గమై భక్తులకు అనుసరణీయమైంది. శ్రీ సాయిబాబా దీవెన శ్రీ బాబూజీ రూపంలో భక్తులకు అనుభవమైంది. శ్రీ సాయి అనుగ్రహానికి, దివ్యత్వానికి, ప్రేమకు నిలువెత్తు రూపమైన పూజ్య శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీతో భక్తులకు గల అనుభవాల, అనుభూతుల, మధుర స్మృతుల సమాహారం ఈ సాయి దీవెన. తమ జీవితాలను ఆనందమయం చేసిన ఆ మహాత్ముని ప్రేమను చవిచూసిన అశేష భక్తజనావళి గుండె చప్పుడు ఈ సాయి దీవెన. భక్తుల జీవితాల్లో ఆనందాన్ని పరిమళింపజేసి విరబూసిన అనుభవ సుమాలతో ఆ మహనీయుని పాదాలకు చేసిన అక్షరార్చనం ఈ సాయి దీవెన. తమ జీవన జ్యోతులను సాయి అనుగ్రహధారతో వెలిగించిన మహితమూర్తికి భక్తులు హృదయ జ్యోతులను హారతిగా చేసి అర్పించిన నీరాజనం ఈ సాయి దీవెన. బాబా దివ్యత్వాన్ని గుర్తించిన దాసగను మహారాజ్, భగవంతుని మహిమకు సాక్ష్యం చెప్పడానికి వచ్చావా బాబా అని ఆశ్చర్యానందానికి లోనవుతారు. అలా తమ అనుభవాలే ప్రమాణంగా ఎందరో భక్తుల్లో నెలకొన్న భావం, బాబా మహిమకు సాక్ష్యం చెప్పడానికి వచ్చిన మహితాత్ములు శ్రీ బాబూజీ అని. ఆ మహిమాన్వితుని మహత్యాన్ని, ఔన్నత్యాన్ని చాటి చెప్పే భక్తుల భావాలు, అనుభవాలు ఎన్నో ఎన్నెన్నో, అందులో మచ్చుకి కొన్ని. మానవ మాతృడైన వ్యక్తి నా సమస్యలు ఏమి తీర్చగలడని నేను మొదట శంకించాను. కాని నా శ్రేయోభిలాషి పదే పదే చెప్పడంతో శ్రీ బాబూజీని దర్శించుకుని నా సమస్యలు విన్నవించుకున్నాను. నేను శ్రీ బాబూజీ గురించి విన్నది చాలా తక్కువ అనిపించింది. అసలు ఎంత చెప్పినా తక్కువే అనిపించింది. నా సమస్యలు, కష్టాలు క్రమంగా తీరిపోయాయి. అప్పుడు అనిపించింది నాకు, భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడో తెలియదు. ఒకవేళ ఉంటే ఆయన బాబూజీలానే ఉంటాడని. మా నాన్న ఇక బ్రతికే అవకాశం లేదని, ఇంటికి తీసుకెళ్లమని డాక్టర్లు చెప్పారు. నాకు మా నాన్న కావాలి, ఆయన బ్రతకాలి. బాబూజీని ఇదే ప్రార్థించాను. బాబూజీ మహిమాన్వితులే కాకపోతే మా అమ్మ ముఖంలో ఇప్పుడు ఈ నవ్వు చూసేవాడిని కాదు. మా నాన్నతో కలిసి ఇలా భోజనం చేస్తూ ఉండేవాడిని కాదు. మా అమ్మాయికి ఎన్నో సంబంధాలు చూశాను, కానీ పెళ్లి కాలేదు. వయస్సు మీద పడుతుంది, ఏమీ చేతకానివాడినైపోయాను. బాబూజీకి అన్ని విషయాలతో వివరంగా ఉత్తరం వ్రాశాను. అంతకుముందు చూసి అన్ని విధాలా బాగుందనుకున్న సంబంధం ఊహించని రీతిలో కుదిరి పెళ్లి చేశాను. నా ఆనందానికి అవధులు లేవు. మా బాధ్యతలే కాక మా పిల్లల బాధ్యతను వహించిన ఆ మహాత్మునికి ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోగలం? జీవితంలో అన్నీ పోగొట్టుకున్నాను. ఆర్థికంగా, మానసికంగా చితికిపోయాను. బ్రతికి ఏం ఉద్ధరించాలనిపించింది. బ్రతకాలన్న ఆశపోయింది. నన్ను తీసుకుపోమ్మని బాబాను ప్రార్థించాను. ఆ సమయంలో బాబూజీ గురించి ఎవరో చెప్పగా విని దర్శించుకున్నాను. వారిని చూడగానే ఎంతసేపు ఏడ్చానో నాకే తెలియదు. బాబూజీ ఓదార్పుగా నన్ను చూస్తూ, బాబా ఉన్నారు, బాబా తప్పక మేలు చేస్తారు,
బాబా చూసుకుంటారు అని చెప్పిన మాటతో ఏదో తెలియని ధైర్యం, ఆనందం కలిగింది. నాకు జీవించాలనిపించింది. నేను పోగొట్టుకున్నవన్నీ నాకు తిరిగి దొరికాయి. శ్రీ బాబూజీ దైవమో సద్గురువో మరొకరో తెలియదు. ఆయన ఎవరైనా కాని ఆయన లేకుండా, ఆయనను చూడకుండా నేనుండలేను. నాతో 40 సంవత్సరాలు కలిసి జీవించి సుఖదుఖాలను కలిసి పంచుకున్న నా భార్యకు గుండెనొప్పి వచ్చి నా ముందే అకస్మాత్తుగా వాలిపోయి జీవచ్ఛవంలా పడి ఉంది. నేను తట్టుకోలేకపోయాను. ఆ ఆపద సమయంలో నాకు శ్రీ బాబూజీనే గుర్తొచ్చారు. నా భార్య బ్రతకాలని ప్రార్థించాను. డాక్టర్లు కూడా ఆశ వదిలేసిన ఆమె తిరిగి బ్రతికింది. నిజంగా ఆమెకిది మరుజన్మే. ఆమెతో కలిసి ఇప్పుడు జీవిస్తున్నానంటే అదంతా శ్రీ బాబూజీ కృపే. సెలవుల్లో కొద్ది రోజులు శ్రీ బాబూజీ సన్నిధిలోనే ఉన్నాను. నా కన్నతల్లి ప్రేమ కూడా ఆ మహాత్ముని ప్రేమకు సరికాదు. ఇంటికి వెళ్లాల్సిన సమయం వచ్చింది. శ్రీ బాబూజీని దర్శించుకునేందుకు వెళ్ళాను. కళ్ళ నిండా నీళ్లు నిండాయి. బాబూజీని సూటిగా చూడలేకపోయాను. దిక్కులు చూస్తూ అమ్మ వెళ్దామంది. నాకు వెళ్లాలని లేదు, మీ దగ్గరే ఉండిపోతాను అని పొంగి వస్తున్న కన్నీటిని ఆపుకుంటూ అన్నాను. మరలా అమ్మ తీసుకుని వస్తుందిగా, వద్దువుగానీలే, బాబా నీతోనే ఉన్నాడు కదమ్మా అని ఓదార్చారు. అపార ప్రేమ, రక్షణ, ప్రశాంతత చవి చూపిస్తున్న ఆ మహాత్ముని సన్నిధి అనేక మంది సాయి భక్తులకు సాయి మావులి ఒడి. మొదట్లో జాతకాల పట్ల నాకు నమ్మకముండేది. ఒకరు నా జాతకం చూసి నా జీవితంలో ఉన్నత చదువులు చదివే రాతలేదని తేల్చి చెప్పారు. కానీ పై చదువులు చదవాలనే ఆశ నాకుండేది. అయితే నాకు ఎటువంటి ఆధారం, ప్రోత్సాహం లేదు. శ్రీ బాబూజీకి ఉత్తరాల ద్వారా నా కోరికలు, సమస్యలు నివేదించుకునేవాడిని. బాబూజీనే నా ధైర్యం, ఆధారం. అమ్మలేని నాకు బాబూజీనే అన్నీ. వారిని దర్శించుకున్నప్పుడు ఊదిపెట్టి జాతకాలు చూడవద్దు, హస్త సాముద్రికాన్ని నమ్మవద్దు అన్న బాబా మాటను గుర్తుచేసి, బాబా నీతోనే ఉన్నారు, అంతా శుభమే జరుగుతుందని ఆశీర్వదించారు. ఆ మహాత్ముని కృప వల్ల నేను ఎంఎస్సీ పూర్తి చేయడమే కాదు, డాక్టరేట్ పట్టా కూడా పుచ్చుకున్నాను. రీసెర్చ్ వర్క్ మీద విదేశాలకు వెళ్ళాను. సైంటిస్టుగా విదేశాల్లో ఉన్నతోద్యోగం చేస్తున్నాను. సద్గురు కృప ముందు గ్రహాలు, జాతకాలు ఏవైనా తలొగ్గాల్సిందేనని నిరూపించి నాలాంటి అభాగ్యుల విధిని మార్చిన శ్రీ బాబూజీనే నా సర్వస్వం. రోజూ నన్ను పసినవ్వుతో పలకరించే సంవత్సరం కూడా నిండని నా బిడ్డకు గుండెలో రంధ్రం ఉందని తెలిసింది. ఆపరేషన్ చేయాల్సి ఉంటుందని, అయినా గ్యారంటీ లేదని డాక్టర్లు చెప్పారు. దేవుడిచ్చిన బిడ్డను అప్పుడే ఆయన తీసుకుని వెళ్తాడని ఊహించుకుంటేనే ఏడుపు వచ్చింది. ఫోనులో మరొకరి ద్వారా బాబూజీకి ఈ విషయాన్ని తెలిపి నా బిడ్డను బ్రతికించమని ప్రార్థించాను. ఆపరేషన్కు అంతా సిద్ధమయ్యింది. ఆపరేషన్ ముందు మరోసారి తిరిగి పరీక్ష చేశారు. అమితాశ్చర్యం! నా బిడ్డ గుండెకు ఎటువంటి లోపం లేదని తెలిసింది. నాతో పాటు డాక్టర్లు ఆశ్చర్యపోయారు. కొడిగడుతున్న మా జీవిత ఆశాదీపాన్ని వెలిగించిన ఆ మహితాత్ముడు ఏమై ఉంటారు? నేను బాగా చదువుకున్నాను. అతి గారాబంగా పెరిగాను. నా వయస్సుతో పాటు నాలో అహంకారం పెరిగింది. ఎదుటివాళ్లు నా మాటకు ఎదురు చెబితే ఎంతమాత్రం సహించలేను. దాంతో అహంభావినన్న ముద్రపడింది. కోరుకొని పెళ్లి చేసుకున్న భర్తతో పెళ్లైన కొద్ది రోజుల నుండే తరచూ గొడవపడేదానిని. అవి పెద్దవై మా మధ్య అంతరాన్ని పెంచాయి. దాంతో యాంత్రికంగా మారిన సంసారంలో నాలో అసహనం పెరిగిపోయింది. ఒక బిడ్డకు తల్లైనప్పటికీ కూడా విడాకులే నా సమస్యలకు తగిన పరిష్కారంగా తోచింది. ఎవరెన్ని చెప్పినా వినలేదు. తెగేదాకా లాగాను. ఆ గొడవలతో నా జీవితంలో ఆనందం, ప్రశాంతత కొరవడ్డాయి. బాబా గుడికి వెళ్లనారంభించాను. అక్కడ బాబూజీ గురించి విని షిరిడీలో దర్శించుకున్నాను. బాబూజీని చూస్తూనే అప్రయత్నంగా కళ్లలో నీళ్లు నిండాయి. ఏమీ చెప్పలేకపోయాను. అయినా మనసెరిగిన వ్యక్తిలా తలూపారు. పొంగి వచ్చిన కన్నీటితో నా అహంకారం కరిగిపోయింది. ప్రశాంతంగా ఉండడంతో
ఆ మహాత్ముని సన్నిధిలో చాలా రోజులు ఉన్నాను. తిరిగి వచ్చిన తరువాత సత్సంగాలకు క్రమం తప్పకుండా వెళ్ళాను. నన్ను, నా ఆలోచనలను తరచి చూసుకోవడం ఆరంభించాను. నా ఆలోచన ధోరణిలో నాకే తెలియనంత మార్పు వచ్చింది. నిజంగా ప్రేమంటే ఏమిటో తెలియవచ్చింది. శ్రీ బాబూజీ కృప వల్ల అందరూ గుర్తించే స్థాయిలో నా ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చింది. నా భర్త కూడా నన్ను అర్థం చేసుకోసాగారు. ఆయన హృదయానికి చేరువయ్యాను. అంతవరకు నరకప్రాయమైన జీవితం స్వర్గధామమైంది. నా అహాన్ని కరిగించి సాయి అనుగ్రహ ధారతో మా జీవితాలను వెలిగించిన ఆ తండ్రికి మేము జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాం. నాకు పెళ్ళై 10 సంవత్సరాలు కావస్తున్నా పిల్లలు లేరు. ఆ లోటు మమ్మల్ని కలిచివేసేది. నేను ఓ బిడ్డకు తల్లినవ్వాలన్న కోరిక, ఆ బిడ్డతో ఆడుకోవాలని ఆశ. ఎక్కడికి వెళ్ళినా పిల్లలు ఇంకా పుట్టలేదేమిటన్న ప్రశ్న. అనేక మంది డాక్టర్లకు చూపించాము. గుళ్ళు గోపురాల చుట్టూ తిరిగాము. ఫలితం లేదు. పరిసరాల ప్రోద్బలంతో మావారు మరో పెళ్లికి సిద్ధమయ్యారు. అవసరమైతే విడాకులు తప్పవని తేల్చి చెప్పారు. నా మాతృత్వ కల చెదిరిపోసాగింది. నా ఊహల ప్రపంచంలో శూన్యత ఆవరించింది. బాబా మందిరంలో ఉన్న నాకు బాబూజీ గురించి ఎవరో చెప్పుకుంటుండగా విన్నాను. ఆ సంవత్సరం విజయదశమికి షిరిడీలో బాబూజీని దర్శించుకుని నా మనోవేదన నివేదించి బిడ్డను ప్రసాదించమని, నా జీవితాన్ని నిలబెట్టమని ప్రార్థించాను. వారు ఒక పండును ప్రసాదంగా ఇచ్చి శుభం అంటూ ఆశీర్వదించారు. 9 నెలలు తిరగకుండానే పండంటి బిడ్డకు తల్లినయ్యాను. ఆ దేవుడిచ్చిన వరం నన్ను, నా జీవితాన్ని నిలబెట్టింది. నా మాతృత్వపు కల ఫలించింది. ఆ బిడ్డే నా లోకం, నా సర్వస్వం. మా జీవితాల్లో నవవసంతాన్ని నింపిన మా దైవానికి శతకోటి నమస్కారాలు. ఆచారాలకు, వ్యవహారాలకు అత్యంత ప్రాముఖ్యతనిచ్చే అత్యంత నిష్ఠాగరిష్ఠులైన సనాతన సాంప్రదాయ కుటుంబంలో పుట్టాను. శాస్త్రాలెన్నో చదివాను. వేదాలు వల్లవేశాను. దేవతా ఉపాసనలు చేశాను. నా నరనరాల్లో అగ్రకులాభిమానం, ఇతర కులాల పట్ల, మతాల పట్ల చెప్పలేనంత ద్వేషం జీర్ణించుకునిపోయాయి. నా జీవితంలో అనుకోకుండా చెప్పలేనంత కష్టం వచ్చింది. సమస్యల సుడిగుండంలో చిక్కుకుపోయాను. అహంకారం కప్పిన నా కళ్లకు దారి తెన్ను తెలియలేదు. నేను చేసినవేవీ నన్ను ఆదుకోలేకపోయాయి. దిక్కుతోచక అచేతనుడనయ్యాను. అంతకు ముందెప్పుడో మిత్రుడి ద్వారా బాబూజీ గురించి విన్న మాటలు గుర్తుకు వచ్చాయి. బాబూజీ పట్ల అప్పటికి సరైన అవగాహన కానీ, సదభిప్రాయం కానీ లేవు. అయినా నా చుట్టూ ఉన్న సమస్యలు బాబూజీని దర్శించుకునేలా చేశాయి. దాచుకోకుండా నా మనస్సులో ఉన్నదంతా చెప్పి, కష్టాలు నివేదించి, నాకు సానుకూల దృక్పథాన్ని, ఆలోచనలను కలగజేయమని ప్రార్థించాను. అనుకోకుండా అనూహ్య రీతిలో నా కష్టాలన్నీ ఒక్కొక్కటి తీరిపోయాయి. దాంతో బాబూజీ పట్ల కృతజ్ఞత, ఆత్మీయత పెరిగి ఆ మహాత్ముని రచనల పట్ల నాలో ఆసక్తి కలిగింది. రచనలన్నీ చదివాను. నాలోని శేష ప్రశ్నలకు, ఉదయించిన ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం లభించింది. నాలోని ఛాందస భావాలు, జాత్యాభిమానం, అహంకారం, వాస్తు, జాతకాల పట్ల ఉన్న మమకారం అన్నీ తుడిచిపెట్టుకునిపోయాయి. ఎంతో సాధన చేసినా సాధ్యం కాని దానిని వారి సన్నిధి ప్రభావంతో మార్చిన ఆ మహాత్మునికి సాష్టాంగ ప్రణామాలు. దిక్కుతోచక దిగాలు పడ్డ యథార్థ జీవుల యథార్థ అనుభవ దృశ్యాలే ఇవన్నీ. కడగండ్లమయమైన వారి జీవన వ్యధలను, వేదనలను, వారి కన్నీరు కూడా విలువ కట్టలేదు. శోకసంద్రమైన వారి జీవితాల్లో ఎగిసిన కడగండ్ల కెరటాలు కర్కశ హృదయులనైనా కదిపివేస్తాయి, కంటతడి పెట్టిస్తాయి. అంతటి ఆవేదనాభరితమైన జీవితాలకు శ్రీ సాయి ప్రేమను చవిచూపించి, శ్రీ సాయి అనుగ్రహధారలతో ఎన్నో జీవన జ్యోతులను వెలిగించి వారి కన్నీటిని తుడిచిన మహిమాన్వితులు శ్రీ సాయినాథుని శరద్ బాబూజీ. సాయి దీవనే అదంతా. శ్రీ బాబూజీ తన అస్తిత్వానికి ఆధారమైన ప్రతీదీ సాయి అనుగ్రహంగానే భావించారు. నా నుండి ఏదైతే పొందుతున్నామని అనుకుంటున్నారో అదంతా సాయి అనుగ్రహిస్తున్నదే అని వారు ఆ మహిమనంతా
సాయికే ఆపాదిస్తారు. మీరు నన్ను పట్టుకున్నా చివరకు నేను పట్టించేది బాబా పాదాలనే అని శ్రీ బాబూజీ అనేవారు. ప్రతి అనుభవం సద్గురు దివ్య ప్రబోధమే. సద్గురు సంస్కరణా కార్యంలో భాగంగానే మనకు అనుభవాలు ప్రసాదిస్తారు. సద్గురు ప్రసాదించే ప్రతి అనుభవం వల్ల మనలో మార్పు, సంస్కార పరిణతి రావాలి అంటారు శ్రీ బాబూజీ. ఈ జీవిత పుస్తకంలో ప్రతి పేజీ, ప్రతి సన్నివేశం, ప్రతి క్షణం సద్గురు అనుగ్రహ ప్రసాదమే. ఆ సృష్టికర్త చిద్విలాసమే. అందులోని దివ్య సందేశం మనకు, భావితరాలకు సద్గురు దివ్య ప్రబోధమే. ఈ సంకలనంలోని ప్రతి అనుభవంలో సద్గురుని అగాధ తత్వ నేపథ్యముంది. సాయి తత్వసారం, ప్రబోధం ఉన్నాయి. జీవిత చిత్రాలు, విచిత్రాలు, జీవిత పాఠాలు, గుణపాఠాలు, జీవిత సంస్కరణలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వ్యధాకలిత భక్తుల హృదయ స్పందన ఉంది. అందుకు సద్గురు ప్రతిస్పందన ఉంది. అందువలనే ఈ అనుభవ సంకలనంలోని ప్రతి అక్షరం, ప్రతి పదం సద్గురు అవ్యాజ ప్రేమను తమ గుండె చప్పుడుగా నినదిస్తాయి. ఈ అనుభవామృత రసగులికల మాధుర్యాలు మనలో ఓ దివ్య భావావేశాన్ని, ఉద్వేగానందాన్ని కలిగిస్తాయి. ఆనంద పరవశంతో తాదాత్మ్యం చెందిస్తాయి. ఓ సద్గురు, మీ మమతానుబంధ లహరిలో మైమరిచిన ఆ క్షణాలు మళ్లీ మళ్లీ అనుగ్రహించు. సంతోషం వెల్లువెత్తే మీ సాన్నిధ్యాన్ని ప్రసాదించు. వేదనలు తీర్చి వెతలు బాపే మీ స్వరూపాన్ని సాక్షాత్కరించు. అనుక్షణం అందరిపై మీ కృపావర్షం కురిపించు. అనునిత్యం మీ ప్రేమ ప్రవాహంలో ఓలలాడించు.
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसर्ग बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय।
आधीच रामदास आतताई, वरी नारदाची शिष्टाई, मग त्या प्रसंगाची अपूर्वाई कोण गाईल यथार्थ. आधीच रामदास विकल्प मुरती, माधवरावांचा संशय चित्ती, म्हणे बळकावया माझी पोथी, बाबांना मध्यस्थी घातले. सोनामुखीची वार्ता विसरला, माधवरावांवरी घसरला, वृत्ती प्रकोप अनावर झाला, उदंड वरसला वाग्डंबरा. पोटदुखीचे हे ढोंग सगळे तू आस बाबांस उद्युक्त केले, माझ्या पोथीवर तुझे डोळे हे न चाले मज पुढे. नावाचा मी रामदास निधडा, पोथी न देता गुन्हा धडा, पहा हे मस्तक फोडीन तुझ पुडा, घालिन सडा रक्ताचा. तुझा माझे पोथीवर डोळा, स्वयेच रचोनिया कवटाळा, घालिसी सकळ बाबांचे गळा, नामा निराळा राहुना. माधवराव बहु समजाविती, रामदासा नाही शांती, तव माधवराव सौम्य वृत्ती, काय वदती ते परिसा. मी कपटी हा माझे माथा, मारू नको रे प्रवाद रूथा, काय तुझ्या त्या पोथीची कथा, नाही दुर्मिळता येला. तुझ्याच पोथीला काय सोने, किंवा हिरकणी जडली नेने, बाबांचाही विश्वास जेने, धरिसिन जीने धिक तुझे. पाहुनी तयाचा अट्टाहास, बाबा मधुर बोलती तयास, काय बिघडल रे रामदास, व्यर्थ सायास कावहासी. अरे श्यामा आपलाच पोरगा, तू का शिराता निसी उगा, किमर्थ इतका कष्ट सिवा उगा, तमाशा जगा दाविशी. ऐसा कैसा तू कलह तत्पर, का न बोलावे मधुरोत्तर, अरे ह्या पोथ्या पडताही निरंतर, अजुनी अंतर अशुद्ध. प्रत्यही आध्यात्म रामायण पडशी, सहस्रनामाचे आवर्तन करीशी, तरीही उच्छृंखल वृत्तीन तेजसी, आणि म्हणविशी रामदास. ऐसा कैसा तू रामदास, तू वा सर्वार्थी असावे उदास, परी तुटे ना पोथीचा सोस, काय या कर्मास सांगावे. रामदासी नसावी ममता, सान थोरी असावी समता, त्या तुझी या पोरासी विषमता, झोंबसी आव्हाता पोथीस्तव. जा बैस जाऊन स्थानावरी, पोथ्या मिळतील पैशा पासरी, माणूस मिळेना आकल्पवरी, विचार अंतरे राखावा. तुझ्या पोथीची काय महती, शाम्याल्या त्यांत कैंची गती, उचलली म्याच आपमती, दिधली तया प्रती मीच ती. तुला ती तो मुखोदगत, श्यामास द्यावे आली मनात, वाचिल ठेविल आवर्तनांत, कल्याण अत्यंत होईल. काय त्या वाणीची रसाळता, मधुरता आणि कनवाळुता, तैसीच स्वानंद जळ शीतळता, अति अपूर्वता तियेची. रामदास उमगला चित्ता, म्हणे माधवरावांस फणफणता, घेईल बदले पंचरत्नी गीता, हे तुझ आता सांगतो. रामदास इतुका निवळला, माधवरावांस आनंद झाला, एकच काय मी 10 तुझला, गीता बदला देन. असो पुढे तो तंटा निवाला, गीता ग्रंथ जामीन राहिला, देवगीतेचा जातेन कळला, गीता कशाला तयास. साई सन्मुख अध्यात्म रामायण, पाठावर पाठ करी जो जान, त्या रामदासे साईंसी तोंड देऊन, करावे भांडण कायसे. हे तरी म्या कैसे वदावे, दोष कोणास कैसे द्यावे, झाले ते प्रकार जरी न भावे, महत्व ठसावे कैसेनी. इतुका झगडा लाविला ज्याने, बाबांचेही घालविले दुखने, कल्याण आहे माझे जेने, अलौकिक देणे साईंचे. जरी न होता हा सायास, बसता न माधवरावांचा विश्वास, खरेच चढते न अक्षर जिव्हेस, पाठचितयांस होते ना. ऐसा हा साईनाथ प्रेमळ, खेळया परमार्थाचा दुर्मिळ, दाबिल केव्हा कैसी कळ, करणी अकळ तयाची. पुढे श्यामाची निष्ठा जडली, दीक्षित नरक्याही संता झाली, अक्षर ओळख करून घेतली, पोथी चढली जिव्हेवर. असो हा माधवरावांचा वाद, साई शुद्ध बोधानुवाद, परमानंद पूर्ण हा विनोद, निर्विवाद सुखदायी. तैसेच ब्रह्मविद्या अभ्यासिती, तयांची बाबांस मोठी प्रीती, प्रसंगोपात अभिव्यक्ती, दाविती कैसी अवलोका. एकदा जोगांची आली भंगी,
शिरडी पोस्टात टपाल मार्गी स्वीकारावयात या जागी लागवेगी निघाले. पुस्तक पाहती तो ते भाष्य लोकमान्यांचे गीता रहस्य बघले समारुण मशिदीस दर्शनास पातले. नमस्कारार्थ खालविता डोई बंगी ही पडली बाबांचे पायी. बापू साबही कशाची काई बाबा ते ठाई पुसते. बंगी मग समक्ष फोडली कसली काय ती वार्ता कळविली. ग्रंथासह बाबांचे हाती तिथली अवलोकिली बाबांनी. ग्रंथ काढून हाती घेतला क्षणार्धांत चाळून पाहिला. खिशांतून 1 रुपया काढिला वरती ठेविला कौतुके. रुपयासह मग तो ग्रंथ घातला की जोगांचे पदरांत. म्हणाले हा वाचा साध्यंत कल्याणप्रद होईल. अशा बाबांच्या अनुग्रह कथा वर्णिता येतील असंख्याता. ग्रंथ पावेल अतिविस्तृता म्हणून संक्षिप्ता आदरी. एकदा शिर्डीत ऐसे झाले दादासाहेब खापरडे आले. सहपरिवार तेथे राहिले प्रेमे रंगले बाबांच्या. खापरडे नव्हेत सामान्य गृहस्थ अतिविद्वान मोठे प्रस्थ. साई सन्निध जोडून हस्त पायी मस्तक खालवीत. आंग्ल विद्या पारंगत धारासभेत कीर्तिमंत. वक्तृत्वे सर्वांस हालवीत मुगते गिळत साई पुढे. भक्त बाबांचे असंख्यात परित्यांपाशी मूकव्रत. खापरडे नुलकर बुट्टी व्यतिरिक्त धरितान भक्त आढळला. इतर सर्व बाबांशी बोलत काही तोंडासी तोंडही देत. नाही भीड भाड मुरवत मूकव्रत ते या तिघा. बोलण्याचीच काय कथा बाबांसन्मुख तुकवी ती माथा. अवर्णनीयतयांची लीनता श्रवणशालीनता ही तैसे. विद्यारण्याची पंचदशी समजून घ्यावी जयांपाशी. ते दादासाहेब मुकवृत्तीसी धरित मशिदीसी येतात. शब्द ब्रह्माचे कितीही तेज शब्द ब्रह्मा पुढे निस्तेज. साई परब्रह्म मूर्ती सतेज विद्वत्ते लाज लाविते. 4 महिने तयांचा वास कुटुंब राहिले 7 मास. दिवसेंदिवस उभयतांस अतिउल्हास वाटला. कुटुंब मोठे निष्ठावंत साईपदी प्रेम अत्यंत. साईस नित्य नैवेद्य आणित मशिदीत स्वहस्ते. होई जोन नैवेद्य ग्रहण बाईस तोवर उपोषण. महाराजांनी केलिया सेवन मागुन जेवण बाईचे. असो एकदा आली वेळ बाबा परम भक्त वत्सल. बाईची श्रद्धा पाहुन अचळ मार्ग सोज्वळ दावीत. अनेकांच्या अनेक परी बाबांची तो अगदीच न्यारी. हासता खेळता अनुग्रह वितरी जो दृढ अंतरी ठसावे. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय. గురుబంధువులకి మనవి. ఇవాళ రాత్రి ఆడతనంతరం 8:10 నుండి అర్ధరాత్రి వరకు బెంగళూరు, చెన్నై, చిత్తూరు, యుఎస్ఏ మరియు షిర్డీ సత్సంగాల నామ సంకీర్తన ఉంటుంది. అర్ధరాత్రి నుండి రేపు ఉదయం వరకు నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల సత్సంగాల నామ సంకీర్తన. రేపు జరిగే కార్యక్రమాలు వివిధ కార్యక్రమాల మధ్యన ఉండే విరామ సమయంలో సాయనామం నిరంతరంగా కొనసాగుతుంది. ఉదయం 4 నుండి 5:30 వరకు అభిషేకం. ఈ సమయంలో సన్నిధానం మరియు సత్సంగ్ హాల్ మూసివేయబడతాయి. ఉదయం 6:30 గంటలకు ఎవరైనా డయాబెటీస్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకోదలిస్తే పరగడుపున సాయిపదం ఉచిత మెడికల్ క్యాంప్కి వెళ్ళి అక్కడ చేయించుకోవచ్చు. ఇది ఉదయం 6:30 గంటలకు. సాయి క్విజ్ ఫైనలిస్టుల వివరాలు వాట్సాప్ గ్రూపుల్లోనూ ప్లస్ మన బుక్ స్టాల్లోనూ ఉదయం 7:30 గంటలకు అక్కడ డిస్ప్లే చేయబడుతుంది. అది మీరు చూసుకోండి. మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో కూడా వస్తుంది. ఉదయం 6:30 నుండి 8 గంటల వరకు సాయి అన్నప్రసాదం. 8:30 నుండి 10 వరకు ఉదయం సత్సంగం.
ఈ సత్సంగంలో పూజ్య గురుదేవుల తిరువన్నమలైలో చేసిన సత్సంగంలో 4వ భాగం ప్రసరితం అవుతుంది. ఉదయం 9:30 నుండి 1:30 వరకు ప్రతి ఆరాధనకు చేసినట్లు ఈ ఆరాధన కూడా మనం రక్తదాన శిబిరం ఒకటి నిర్వహిస్తున్నాము. బయట నుంచి డాక్టర్లు వచ్చి మన రక్తం కలెక్ట్ చేసుకుని పేదలకు, యాక్సిడెంట్లో ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి అది ఇస్తారు. అందుకని ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ విరివిగా పాల్గొని వాళ్ళకి ఆ క్యాంప్ విజయవంతంగా జరిగేటట్టు చేయాలని అభ్యర్థన. ఈ రక్తదాన శిబిరం ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మొదలెట్టి మధ్యాహ్నం 1:30 వరకు ఉంటుంది. ఉదయం 10:15కు సాయిపదం డాక్టర్లచే పిల్లల మానసిక ఆరోగ్యం మరియు మనోవికాసంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లు, వాటి పరిష్కార మార్గాలు అనే దాని పట్ల అవగాహన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమం ఉదయం 10:15కు ఈ హాల్లో ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం 12:30 నుండి 1:30 వరకు సాయి అన్నప్రసాదం. పూజ్యశ్రీ గురుదేవులు మన భారతీయ కాలమాన ప్రకారం 1:51 మహాసమాధి చెందారు. మనము 1:45 నుండి 2 గంటల వరకు ఈ హాల్లో సన్నిధానంలో మౌనంగా ఉండి వారికి నివాళులు అర్పిస్తాం. దయచేసి గమనించండి, పూజలు అమ్మగారు వచ్చినప్పుడు కానీ వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఎవరు నుంచోవద్దు. అందరూ మౌనంగా కూర్చునే ఉండండి ఆ సమయంలో. అట్లాగే ఫోన్లన్నీ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఉంచండి. పిల్లల్ని ఇక్కడికి తీసుకురావద్దు. దయచేసి వేరే ఏర్పాటు చేసుకోండి. పిల్లలు వచ్చి అక్కడ వాళ్ళకి తెలియని తనంతో డిస్టర్బ్ చేస్తారు. ఎటువంటి సౌండ్ ఉండటానికి లేదు. అట్లాగే వాటర్ బాటిల్స్ కూడా నిషేధం. వాటర్ బాటిల్స్ నిషేధం, పిల్లల నిషేధం, సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్. 1:45 నుండి 2 గంటల వరకు ఈ మౌనం పాటిస్తాం మనం. మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు అభిషేకం. ఆ సమయంలో సన్నిధానం మరియు సత్సంగాలు మూసివేయబడతాయి. 4 గంటలకు సైకిడ్ మ్యాగజైన్ వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో షేర్ చేయబడుతుంది. సాయంకాలం సత్సంగం 6:30 గంటలకు ఆ సత్సంగంలో భాగంగా పూజ్య గురుదేవుల దర్శనం వీడియో ఉంటుంది. రాత్రి 9:30కు సాయి క్విజ్ ఫైనల్స్ ఉంటాయి. ఉచిత మెడికల్ క్యాంప్ టైమింగ్స్లో కొంచెం మార్పు ఉంది. అది ఉదయం 10:15 నుండి మధ్యాహ్నం 1:30 వరకే ఉంటుంది. 1:30కి మూసివేస్తాం. సాయిపదం బుక్ షాప్ తెరిచుంచు వేళ్ళు యథాతథంగా ఉదయం 9:15 నుండి మధ్యాహ్నం 1 గంట, మధ్యాహ్నం 3 నుండి సాయంకాలం 6, రాత్రి 7:15 నుంచి 9:15. అందరికీ ఒక స్పెషల్ అభ్యర్థన. ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చిన గురుబంధువులు ఇక్కడ గురువుగారితో అనుసంధానంగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. దానికి మౌనం ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. మీలో మీరు సంభాషణలు, వ్యర్థ కాలక్షేప కబుర్లు పెట్టుకుని ఇతరులను డిస్టర్బ్ చేయవద్దని మనవి. దయచేసి ఎవరో మాట్లాడొద్దు, మౌనంగా ఉండండి. ఈ సత్సంగ హాల్లో మౌనంగా ఉండటము, సెల్ ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఉంచటము, ఆ నైవేద్యము ఆరసంలో ముందుకు రాకుండా ఇతరులను డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండటం ఎంతో మంచిది. మీరు గురువుగారికి ఎంత దగ్గరో అందరూ అంతే దగ్గర. అందుకని ఎవరికి డిస్టర్బెన్స్ అట్లా చేయొద్దు. దయచేసి మాట్లాడొద్దు. మాట్లాడేవారు ఎవరన్నా ఉంటే దయచేసి వాళ్ళు కూడా చెప్పండి. మీరు కూడా గురుబంధువులే. ఏ ఒక్కళ్ళే ఇక్కడ దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయటం అనేది మా వల్ల కాదు. మీరు కూడా ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే వారికి నమ్రతగా చెప్పండి, బయట మాట్లాడుకోండి అని. దయచేసి ఇదంతా అందరూ పాటించవలసిందని ప్రార్థిస్తున్నాం. कृपया ध्यान दें, कल का कार्यक्रम सुबह 4 बजे अभिषेक होगा, जिसमें सन्निधान और ये सत्संग हॉल बंद की जाएगी. 7:30 बजे सुबह साई क्विज फाइनलिस्ट का जो डिटेल्स हैं वो बुक स्टॉल में है, बुक स्टॉल में और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिलेंगे. इसका फाइनल्स जो है रात 9:30 बजे इसी हॉल में होगी. साई क्विज का फाइनल रात 9:30 बजे इसी हॉल में होगी. सुबह का सत्संग सुबह 8:30 बजे, जिसमें पूज्य श्री गुरु जी के तेलुगु सत्संग का प्रसारण की जाएगी.
सुबह 9:30 से 1:30 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप है, जो हर बार हम ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे इस बार भी कर रहे हैं। सो ब्लड डोनेशन में आप सब अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जो अभागी को आप मदद कर सकते हैं। सुबह 9:15 बजे साईपदम डॉक्टर बच्चों का मानसिक विकास के बारे में एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे। सुबह 6:30 से 8 बजे और दोपहर 12:30 से 1:30 बजे साई अन्न प्रसाद का टाइमिंग है। दोपहर को अपना देश का कालमान के मुताबिक 1:51 पर श्री बाबूजी का समाधि हुआ है। सो हम 1:45 से 2 बजे तक यहाँ पर मौन में रहेंगे। इस कार्यक्रम में बिल्कुल मौन में रहना है। बच्चों का यहाँ पर लाना मना है। उस टाइम पे सेल फोन स्विच ऑफ करना है। 2:30 बजे से 4 बजे तक अभिषेक होगा, जिसमें सन्निधानम और सत्संग हॉल बंद की जाएगी। 4 बजे साई किड मैगजीन का आविष्करण होगी व्हाट्सएप ग्रुप में। शाम को 6:30 बजे सत्संग है, जिसमें पूज्य श्री गुरु जी के दर्शन वीडियो होगी। रात 9:30 बजे साई क्विज का फाइनल। कल मेडिकल कैंप का टाइमिंग में थोड़ा तब्दीली है। सुबह 10:15 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ही होगा। बुक शॉप सुबह 9:15 से 1 बजे तक दोपहरी, फिर दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक, फिर रात को 7:15 बजे से लेकर 9 बजे तक। श्री सच्चिदानंद। साईपदम के बच्चे लोग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो किया है, आज रात 9:30 बजे यहाँ पर हॉल में वीडियो प्रसारण की जाएगी। సాయిపదం పిల్లలు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల ప్రదర్శన ఈ హాల్లో ఇవాళ రాత్రి 9:30 గంటలకు ఉంటుంది, గమనించగలరు. శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। साई बाबा 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 साई
బాబా సాయి 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 బాబా
సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా శ్రీ సచిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ की जय सद्गुरु श्री साईनाथ मुनि शरद बाबू जी की जय श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय सद्गुरु श्री साईनाथ मुनि शरद बाबू जी की जय साई बाबा 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 साई बाबा
साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा
साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा दाई 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 बाबा साई बाबा दाई 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 बाबा साई बाबा दाई 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 बाबा साई बाबा दाई 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 बाबा साई बाबा दाई 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 बाबा साई बाबा दाई 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 बाबा साई बाबा दाई 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 बाबा साई बाबा दाई 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 बाबा साई 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 बाबा
Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. 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 Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai. Baba. माधुरी शरद बाबू जी की जय। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। 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 साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा।
साई बाबा 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 साई बाबा
साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ दुनि शरद बाबू जी की जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दासगणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दासगणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानो, मैं ना जानो, मैं ना जानो अल्लाह इलाही। रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई। तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो काले जमाना मैंने गवाया। काले जमाना मैंने गवाया। साथी आखिर का, साथी आखिर का, साथी आखिर का तुम बिना कोई। रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई। तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो अपने मस्जिद का झाड़ू गणो है। अपने मस्जिद का झाड़ू गणो है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे तुम बाबा साई। रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई। तुम बिना नहीं मुझे
माँ बाप भाई रहमो नाजर कारो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय।